الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबात से গত খুতবা থেকে साद बिन मुआज का जिक्र चल रहा था। হযরত সাদ বিন মুআজের एक वाकया স্মৃতিচারণ চলছিল। जंग बदर में বদরের যুদ্ধে अहद वफा के इजहार का, বিশ্বস্ততার जिसका गुज़श्ता खुतबे में भी जिक्र हुआ था, অঙ্গীকার পালনের একটি ঘটনা उसे গত খুতবায় যার উল্লেখ হয়েছিল। उन्होंने भी बयान फरमाया हज़रत अपने अंदाज में। মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভাষায় आप বা নিজস্ব फरमाते हैं রীতিতে তা ये বর্ণনা कुदरती করেছেন। बात है তিনি বলেন যে এটি একটি कि जहाँ इश्क होता है প্রকৃতিগত और বিষয়, कोई शख्स भी नहीं चाहता যে कि मेरे महबूब को कोई तकलीफ पहुंचे। যেখানে ভালোবাসা থাকে और সেখানে कोई কেউ भी চায় না ये আমার पसंद नहीं প্রিয়ের करता বা আমার প্রেমাস্পদের कि কোনো उसका কষ্ট महबूब হোক, लड़ाई में जाए, আর তার बल्कि প্রেমাস্পদ हर मुमकिन कोशिश की जाती যুদ্ধে है যাক, এটি কেউ পছন্দ कि করে না। महबूब लड़ाई से बच जाए। বরং প্রেমাস্পদকে इसी যুদ্ধ तरह থেকে सहाबा দূরে भी রাখার জন্য সর্বাত্মক इस চেষ্টা बात করা को হয়। पसंद नहीं करते थे একইভাবে সাহাবীরাও कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई पे এটি जाएं। পছন্দ করতেন না যে মহানবী সাহাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম इस যুদ্ধে बात को অংশগ্রহণ नापसंद করবেন। हाँ हाँ, सहाबा इस बात को नापसंद नहीं करते कि हम लड़ाई साहबरा पे जाएं। এটি অপছন্দ বলতে করতেন না যে আমরা কেন रसूल যুদ্ধে যাব, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़ाई पर जाना বা সাহাবীরা নিজেরা যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ और ये করতেন उनकी না, तभी কিন্তু ख्वाहिश মহানবীর थी যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদের मुहिब কাছে को পছন্দনীয় ছিল না। अपने महबूब के साथ होती है। আর এটি তাদের इसके একটি अलावा हम देखते हैं স্বভাবজ বাসনা ছিল যা প্রত্যেক প্রেমিকের তার প্রেমাস্পদের इस প্রতি बात का থেকেই काफी থাকে। सबूत मिलता है এছাড়া আমরা দেখি এবং ইতিহাস থেকে ওই কথার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়, বা ইতিহাসেও এই কথার বহু প্রমাণ পাওয়া तारीख से যায় इस बात का काफी सबूत मिलता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যে बदर के करीब মহানবী पहुंचे সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন तो বদরের आपने सहाबा से फरमाया প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছেন, अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है তখন তিনি সাহাবীদের कि বলেন, हमारा मुकाबला আল্লাহ তাআলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন काफिर से नहीं बल्कि যে फौज से কাফেলার होगा। সাথে নয়, বরং আমাদের যুদ্ধ হবে মক্কার फिर কুরাইশ आपने বাহিনীর मशवरा সাথে। लिया এরপর और তিনি फरमाया তাদের পরামর্শ बताओ গ্রহণ तुम्हारी করেন क्या इस এবং सलाह বলেন যে है? তোমাদের तो মতামত কি। काबर साहबा ने आपकी ये बात सुनी জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা তার तो একথা उन्होंने শুনে बारी उठकर পলাক্রমে দণ্ডায়মান হয়ে निसाराना तकरीरें की। আত্মনিবেদনমূলক और জোরালো বক্তব্য রাখেন हम এবং বলেন, हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। আমরা সব ধরনের एक उठता ত্যাগ স্বীকারের জন্য करके প্রস্তুত बैठ আছি। फिर दूसरा একজন उठता উঠে বক্তব্য দিয়ে বসে পড়তেন, और मशवरा এরপর देकर बैठ जाता। দ্বিতীয়জন উঠে পরামর্শ गरज जितने भी उठे দেওয়ার পর আসন उन्होंने গ্রহণ यही कहा করতেন। कि अगर हमारा বস্তুত खुदा যারাই हुक्म দাঁড়িয়েছেন देता है तो তারা हम এই जरूर কথাই लड़ेंगे। বলেছেন যে আমাদের খোদা যদি और আমাদের जब कोई নির্দেশ मशवरा দেন देकर बैठ जाता তাহলে আমরা तो অবশ্যই যুদ্ধ रसूल করব। करीम सल्लल्लाहु अलैहि কিন্তু वसल्लम কেউ फरमाते, পরামর্শ দিয়ে मुझे বসে मशवरा दो পড়ার পরই মহানবী और আবার उसकी বলতেন वजह যে ये थी আমাকে পরামর্শ দাও। कि अभी तक जितने साहबा ने उठ उठ कर तकरीरें আর की এর थी কারণ ছিল তখন পর্যন্ত और मशवरे दिए थे যেসব সাহাবী একে वो একে सब দাঁড়িয়ে मुहाजिरीन में से थे। বক্তব্য পরামর্শ जब आपने দিয়েছিলেন बार-बार यही फरमाया তারা সবাই ছিলেন মুহাজিরদের कि मुझे मशवरा অন্তর্ভুক্ত। दिया जाए তিনি तो যখন साथ বারবার में এটি मुआज বলছিলেন যে रईस আমাকে औस পরামর্শ ने দেয়া হোক, তখন ঔস आपका গোত্রের मंशा নেতা समझा সাদ বিন মাউস और রাদিয়াল্লাহু আনহু इंसान তার की तरफ से खड़े होकर अर्ज किया অভিপ্রায় অনুধাবন कि করে या रसूलुल्लाह আনসারদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে खिदमत নিবেদন में করেন मशवरा যে तो হে किया আল্লাহ जा রাসূল रहा है। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, अगर आप फिर भी यही আপনার फरमाते हैं कि मुझे আপনাকে मशवरा दो, পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ঠিকই, इससे কিন্তু मालूम তা होता সত্ত্বেও है আপনি এটি বলছেন कि आप যে আমাকে अंसार की राय পরামর্শ पूछना দাও। चाहते हैं। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে इस যে वक्त আপনি तक अगर हम खामोश थे আনসারদের सिर्फ মতামত इसलिए জানতে চাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত हाँ, अगर আমাদের हम लड़ने নীরব की থাকার ताकीद কারণ करेंगे, হলো तो शायद আমরা যদি मुहाजिरीन যুদ্ধ ये समझें সমর্থন করি कि তাহলে लोग हमारी মুহাজিররা कौम और হয়তো हमारे ভাববে भाइयों से लड़ना যে এরা আমাদের और उनको স্বজাতি कत्ल करना चाहते हैं। এবং আমাদের ভাইদের সাথে उन्होंने যুদ্ধ कहा, করতে এবং তাদেরকে या হত্যা করতে रसूलुल्लाह, চায়। शायद এরপর आपका তিনি বলেন যে হে আল্লাহ রাসূল कहते সাল্লাল্লাহু अथवा আলাইহি সাল্লাম, उस मुआहदे के मुताबिक कुछ ख्याल है সম্ভবত जिसमें हमारी तरफ से আপনি আকাবার শর্ত বয়াতের সেই পেশ की চুক্তির গई কথা ভাবছেন, যাতে আমাদের अगर পক্ষ থেকে এই दुश्मन শর্ত উপস্থাপন করা হয়েছিল मदीने पर हमला करेगा যে শত্রুরা যদি মদিনায় तो হামলা हम করে उसका दिफा करेंगे
তাহলে আমরা তাদের लेकिन প্রতিরোধ अगर করব। मदीने से बाहर जाकर लड़ना पड़ा কিন্তু মদিনার বাইরে গিয়ে যদি तो যুদ্ধ हम করতে হয় इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। তাহলে আমরা এর आप দায়িত্ব নেব सल्लल्लाहु না। अलैहि वसल्लम ने फरमाया, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে হ্যাঁ, साद बिन मुआज ने अर्ज किया, ঠিক বলেছো। या रसूल সাদ अल्लाह, বিন মুআজ বলেন যে হে আল্লাহ उस রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, जबकि हम আমরা आपको যখন मदीने लाए थे, আপনাকে মদিনায় নিয়ে हमें এসেছিলাম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के তখন আমরা बुलंद मुकाम और मर्तबे का আপনার इल्म नहीं উচ্চ মকাম ও अब तो মর্যাদা हमने अपनी সম্পর্কে आंखों से পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলাম না। आपकी हकीकत को देख लिया है। এখন তো আমরা স্বচক্ষে अब আপনার इस मुआहदे की हमारी नजरों में कुछ সত্যতা, भी हकीकत আপনার বাস্তবতা দেখতে পেয়েছে। এখন আমাদের দৃষ্টিতে সেই চুক্তির কোনো মূল্যই নেই। অর্থাৎ আকাবার বয়াতের সময় যে চুক্তি হয়েছিল তা সাধারণ এক চুক্তি ছিল জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। जो हमने देखा है এখন আমরা যা और দেখেছি हमारी रूहानियत की जो आंखें खुली আর हैं, আমাদের उसके আধ্যাত্মিকতার যে बाद तो চোখ उसकी कुछ भी हकीकत नहीं। উন্মোচিত হয়েছে, इसलिए এরপর তো आप जहाँ चलें সেটির কোনো মূল্যই নেই। তাই আপনি যেখানে हम যাবেন आपके साथ। আমরাও আপনার সাথে और আছি, खुदा की চলুন कसम, আপনি। আর अगर খোদার आप কসম, हमें समुद्र में कूद जाने का हुक्म दें আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে কূদ ঝাঁপ যাই। দেওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা और ঝাঁপ हम में দেব, से एक फर्द भी আর पीछे नहीं আমাদের रहेगा। মধ্য থেকে এক রাসূলুল্লাহ, ব্যক্তিও পিছু হটবে না। হে हम আল্লাহ आपके রাসূল आगे भी সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা और আপনার पीछे भी সামনেও लड़ेंगे, লড়ব এবং आपके दाएं পেছনেও भी লড়ব, लड़ेंगे, और আপনার बाएं भी ডানেও लड़ेंगे। লড়ব আর আপনার বামেও और লড়ব। दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता আর আমাদের লাশ जब तक वो हमारी পদদলিত लाशों को না रोन করা तक পর্যন্ত न करे। শত্রুরা আপনার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। हज़रत मुस्लिम माऊद হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু सूरह रात की आयत সূরা রাদের 12 নম্বর আয়াত जो शुरू होती है इस तरह के लहू পাঠ করেন। আয়াতটি হলো মিন লাহু বাইনি ইয়াদাইহি মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ওয়া মিন ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি लहू मौक़िबातुम मिन बैने यदैहि व मिन खल्फिही, यानी उसके लिए उसके आगे और पीछे चलने वाले অর্থাৎ তার मुआवजा জন্য मुकर्रर हैं। তার অগ্রে এবং इसकी পশ্চাতে तफसीर বিচরণকারী फरमाते हैं নিরাপত্তা প্রহরী कि নিযুক্ত रसूल রয়েছে। करीम এর ব্যাখ্যায় তিনি सल्लल्लाहु अलैहि বলেন, वसल्लम का तमाम ज़माना মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ज़माना नबूवत নবুয়তের পুরো যুগ इस हिफाजत का सबूत है। এই নিরাপত্তার আল্লাহ এবং তাআলা সুরক্ষার প্রমাণ বহন করে, যার প্রতিশ্রুতি आगे और पीछे আল্লাহ हमने তাআলা मुआवजा দিয়েছিলেন। मुकर्रर किए हुए हैं। অগ্রে এবং চুনাচে পশ্চাতে মক্কা মুকাররমায় আমরা নিরাপত্তা প্রহরী आप নিযুক্ত করে सल्लल्लाहु अलैहि রেখেছি। वसल्लम की আল্লাহ তাআলা এই हिफाजत নিশ্চয়তা फरिश्ते ही দিয়েছেন। करते थे। মক্কা মুআজ্জামায় वरना इसका মহানবী दुश्मनों में घिरे हुए সাল্লাল্লাহু আলাইহি रहकर ওয়াসাল্লামের সুরক্ষা ফেরেশতারাই করত। आपकी जान किस तरह নতুবা এত महफूज रह বেশি सकती थी। শত্রু পরিবেষ্টিত জায়গায় हाँ, তার প্রাণ কিভাবে সুরক্ষিত मदीना থাকতে तशरीफ পারত। लाने पर হ্যাঁ, মদিনায় আগমনের পর दोनों किस्म की हिफाजत উভয় প্রকার आपको हासिल हुई, নিরাপত্তা তিনি লাভ করেছেন। आसमानी फरिश्तों की भी অর্থাৎ और ज़मीनी স্বর্গীয় फरिश्तों यानी ফেরেশতাদের सहाबा की भी। নিরাপত্তা আর জাগতিক बदर की जंग মূর্তিও ज़ाहिरी और बातनी हिफाजत की ফেরেশতাদের नहायत उम्दा নিরাপত্তা। मिसाल है। বদরের যুদ্ধ এই বাহ্যিক हजूर ও जो मदीना तशरीफ অভ্যন্তরীণ ले गए थे, নিরাপত্তা তো বিধানের আপ একটি সাল্লাল্লাহু অতি আলাইহি ওয়াসাল্লাম ने উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। अहले मदीना से মহানবী वादा किया ইসলাম था যখন মদিনায় कि अगर आप मदीना আসেন से बाहर जाकर लड़ेंगे তখন তিনি মদিনাবাসীদের তো সাথে মদিনা চুক্তি ওয়ালে করেছিলেন যে आपका তিনি সাথ যদি দেনে মদিনার মজবুর না বাইরে होंगे। গিয়ে যুদ্ধ করেন তাহলে মদিনাবাসীরা बदर की लड़ाई তার में সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকবে না। आपने বদরের अंसार और যুদ্ধে मुहाजिरीन से তিনি আনসার এবং लड़ने के बारे মুহাজিরদের में কাছে मशवरा फरमाया। যুদ্ধের বিষয়ে मुहाजिरीन बार-बार পরামর্শ आगे बढ़कर मुकाबला আহ্বান करने पर করেন। जोर देते थे, মুহাজিররা लेकिन বারংবার हुजूर সামনে उनकी এগিয়ে बात सुनकर যুদ্ধ फिर করার फरमा देते थे। জোর দিচ্ছিলেন, ये কিন্তু लोगों মহানবী मशवरा তাদের কথা শুনে পুনরায় বলতেন যে एक হে লোক अंसारी সকল পরামর্শ দাও। তো साद बिन मुआज ने कहा এতে একজন আনসারী সাদ বিন মুআজ कि বলেন, हुजूर की मुराद हमसे है, হুজুর কি আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে हमसे চাচ্ছেন? है। हुजूर ने फरमाया हाँ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম उसने বলেন कहा হ্যাঁ। कि मैं তিনি বলেন, कहा कि बेशक हमने हुजूर से मुआहदा किया था নিঃসন্দেহে আমরা আপনার সাথে कि চুক্তি अगर করেছিলাম बाहर जाकर लड़ने का मौका होगा যে যদি বাইরে গিয়ে যুদ্ধ तो করতে হয় हम हुजूर का साथ তাহলে देने पर मजबूर ना আমরা होंगे। আপনার সঙ্গ लेकिन वो দিতে वक्त বাধ্য और থাকবো था। না। কিন্তু সেটি जबकि ভিন্ন हमने যুগ देख ছিল, लिया, ভিন্ন সময় ছিল। अब जबकि हमने देख लिया এখন আমরা कि যেহেতু आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के স্বচক্ষে रसूल দেখেছি बरहक हैं, যে আপনি খোদা তাআলার तो সত্য अब इस রাসূল, मशरे की क्या जरूरत है? তাই এখন আর এই পরামর্শের কোনো अगर প্রয়োজন जरूरत নেই। है, हमें हुक्म दें আপনি যদি আমাদের तो हम আদেশ अपने দেন घोड़े समुद्र में डाल देंगे। তাহলে আমরা আমাদের ঘোড়া নিয়ে हम সমুদ্রে असाद मूसा ঝাঁপিয়ে की পড়ব। तरह ये नहीं আমরা कहेंगे মুসার সাথীদের कि মতো तू और तेरा रब जाकर এই लड़ो, কথা বলবো না যে তুমি আর তোমার यहाँ প্রভু बैठे গিয়ে हैं। যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই बल्कि বসে हम আছি। বরং हुजूर আমরা के दाएं बाएं আপনার आगे ডানে और বামে पीछे সম্মুখে ও পেছনে থেকে और যুদ্ধ दुश्मन করব। आप আর तक আমাদের हरगिज़ ना पहुंच सकेगा লাশ পদদলিত जब না तक করা वो हमारी পর্যন্ত लाशों को रोन শত্রুরা तक ना गुजरे। কিছুতেই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। आप फरमाते हैं कि ये मुखलिसीन भी তিনি বলেন, मेरे नज़दीक उन मौक़िबात এই में ऐसे थे, নিষ্ঠাবানরাও यानी আমাদের उन আমার हादसों মতে में से थे
সেসব মুআক্কিবাতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেসব নিরাপত্তা প্রহরীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। একজন সাহাবী বলেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 13টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে বহুবার এই বাসনার উদয় হয়েছে যে আমি যদি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিবর্তে সেই বাক্য উচ্চারণ করার সৌভাগ্য পেতাম যা সাদ বিন মুআজের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, অর্থাৎ স্বীয় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন সেটির দিকে বা সেটির কথা তিনি বলছেন। বদরের যুদ্ধে হযরত সাদ বিন মুআজের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উল্লেখ করতে গিয়ে সিরাত খাতামান নবীর পুস্তকে হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন, মুসলিম সেনাবাহিনী যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল যুদ্ধের দাঁড়ানো কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি উত্তম কোনো জায়গা ছিল না। এতে হুব্বাব বিন মুনজির তার কাছে নিবেদন করেন যে আপনি কি খোদার কোনো ইলহামের ভিত্তিতে এই স্থানটি নির্বাচন করেছেন নাকি কেবল সামরিক কৌশল হিসেবে তা অবলম্বন করেছেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই সম্পর্কে কোনো ঐশী নির্দেশ আসেনি, তুমি কোনো পরামর্শ দিতে চাইলে দিতে পারো। হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে আমার মতে রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জায়গা খুব ভালো নয়, বরং সামনে গিয়ে কুরাইশদের নিকটবর্তী যে জলাধার রয়েছে বা যে প্রস্রবণ বা ঝর্ণা রয়েছে সেটিকে দখল করে নেওয়া উচিত। এই প্রস্রবণ সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবগত আছি, এর পানিও ভালো এবং সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রস্তাব পছন্দ করেন। এছাড়া কুরাইশরা যেহেতু তখনও টিলার বিপরীত দিকে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল আর এই ঝর্ণা খালি ছিল, তাই মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে এই ঝর্ণা দখল করে নেয়। কিন্তু পবিত্র কোরআনে যেমনটি ইঙ্গিত রয়েছে যে তখন সেই ঝর্ণায় বেশি পানি ছিল না আর মুসলমানরা পানির স্বল্পতা অনুভব করছিল। এছাড়া এই সমস্যাও ছিল যে উপত্যকার যে দিকটাতে মুসলমান ছিল সেই জায়গা ততটা ভালো ছিল না, কেননা এদিকে অনেক বেশি বালু ছিল যার কারণে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যেত না। জায়গা নির্বাচনের পর আওস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআজের প্রস্তাবে সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাউনির মতো বা একটা তাঁবু বানিয়ে দেন, আর হযরত সাদ সেই ছাউনি বা তাঁবুর পাশে মহানবীর বাহন বেঁধে দিয়ে নিবেদন করেন যে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি এই ছাউনিতে অবস্থান করুন আর আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছি। আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, যার আমরা আশা রাখি, তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি ভিন্ন কিছু ঘটে, তাহলে আপনি আপনার বাহনে আরোহণ করে যেভাবেই হোক মদিনায় পৌঁছে যাবেন। সেই তাঁবুর পাশে তিনি একটি উন্নত মানের উট বাহন হিসেবে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি বলেন যে আপনি মদিনায় চলে যাবেন, সেখানে আমাদের এমন সব ভাই বন্ধু রয়েছে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কম নয়, কিন্তু তারা যেহেতু বুঝতে পারেনি যে এই অভিযান যুদ্ধের রূপ নেবে, তাই তারা আমাদের সাথে আসেনি, অন্যথায় তারা কখনো পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু তারা যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে তখন আপনার নিরাপত্তার খাতিরে তারা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটি ছিল সাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত, যা সর্বাবস্থায় ছিল প্রশংসাযোগ্য। নতুবা খোদার রসুল কি কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে পারেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকতেন, যেমনটি আমরা হুনাইনের রণক্ষেত্রে দেখেছি যে 12,000 সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, কিন্তু তৌহিদের এই কেন্দ্রবিন্দু নিজের স্থান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। যাই হোক, সাদের কথা অনুযায়ী ছাউনি প্রস্তুত করা হয়। এরপর সাদ এবং অন্যান্য কতিপয় আনসার সাহাবীর চারপাশে প্রহরা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই ছাউনিতেই বা সেই তাঁবুতেই রাত কাটিয়েছেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত गिरिया उजारी से दुआएं की কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করেন। আর লেখা আছে যে গোটা সেনা দলের মাঝে একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগেছিলেন, বাকি সবাই পালা করে ঘুমিয়েছে। गज़वा उहद के मौके पर जुमे की शब ওহদের যুদ্ধের সময় साद बिन मुआज শুক্রবার রাতে उसैद बिन হযরত সাদ বিন মাস, और साद बिन उबादा হযরত উসাইদ বিন হুযাইর এবং হযরত সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ নববীতে सल्लम के दरवाजे पर पहरा देते रहे। অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হয়ে गज़वा उहद के मौके पर বা সশস্ত্র হয়ে রাসূলুল্লাহর দরজায় প্রহরা দেন। घोड़े पर ওহদের सवार যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ যখন ঘোড়ায় আরোহণ করে डालकर এবং और नेज़ा ধনুক हाथ में लेकर কাঁধে নিয়ে আর বর্ষা मदीना से रवाना हुए, উঁচিয়ে মদিনা থেকে दोनों साद यानी যাত্রা করেন, তখন উভয় সাদ साद बिन मुआज অর্থাৎ হযরত সাদ বিন মুআজ এবং হযরত সাদ বিন উবাদা आगे आगे दौड़ रहे थे। রাদিয়াল্লাহু আনহু তার इन दोनों ने সামনে हुई थी। ছুটছিলেন। তারা উভয়ে বর্ম পরিহিত ছিলেন। उस मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু करते हुए ওহদের যুদ্ধের কথা फरमाते हैं বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম जमात के हमरा আসরের নামাজের পর बाद मदीना से निकले। সাহাবীদের এক বড় একটি জামাত নিয়ে মদিনা থেকে বের হন। অবশ্য খাজরজ গোত্রের নেতা आपकी सवारी के सामने সাদ आए, বিন सर মুআজ दौड़ते এবং जाते সাদ थे। বিন উবাদা তার বাহনের बाकी সামনে साहबा ধীর आपके दाएं और গতিতে बाएं और पीछे चल रहे थे। দৌড়ছিলেন, আর বাকি সাহাবীরা তার ডানে ও বামে ও পেছনে হাঁটছিলেন। ওহদের যুদ্ধ শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় अपने घोड़े से उतरे প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের ঘোড়া থেকে নামেন, साद बिन मुआज তখন তিনি হযরত সাদ বিন মুআজ এবং হযরত সাদ বিন উবাদার अपने घर में दाखिल हुए। কাঁধে ভর করে নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। হযরত সাদ বিন মুআজের हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से মায়ের किस कदर मोहब्बत थी, প্রতি কিরূপ ভালোবাসা करते हुए এবং অনুরাগ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে हो হযরত মুসলিহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, जंगे उहद से वापसी पर ওহদের रसूल करीम যুদ্ধ सल्लल्लाहु अलैहि থেকে वसल्लम की सवारी की ফেরার পথে হযরত সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু चल रहे थे। মহানবীর বাহনের লাগাম ধরে গর্বের সাথে जंग में হাঁটছিলেন। आपका भाई भी मारा गया था। উক্ত যুদ্ধে তার ভাইও শহীদ হয়েছিলেন। हजरत साद মদিনার ने উপকণ্ঠে পৌঁছে अपनी माँ को आते हुए देखा হযরত সাদ তার মাকে और আসতে कहा, দেখেন या रसूलल्लाह, এবং বলেন যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা আসছেন। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा की उम्र হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর कोई মায়ের বয়স 80 साल की थी। তখন প্রায় ৮০-৮২ বছর ছিল। आंखों का नूर जा चुका था। দৃষ্টিশক্তি ছিল না বললেই চলে, খুব ক্ষীণ धूप छांव मुश्किल से नजर आती थी। ছিল দৃষ্টি। দূর রোদ ছায়ার পার্থক্য বুঝতে অনেক কষ্ট হতো। खबर सुनकर মদিনায় हो गया था मदीने में এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল शहीद कर दिया যে गया। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে लड़खड़ाती हुई সেই मदीने से বৃদ্ধা बाहर মহিলা निकली जा रही थी। নড়বড়ে পায়ে মদিনার বাইরে हजरत साद ने বের कहा, या হচ্ছিলেন। रसूलल्लाह, সাদ मेरी माँ বলেন आई। যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা আসছেন। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার বাহন करीब पहुंचे দাঁড় और করাও। माँ आ रही है, वहाँ उसके करीब खड़ा कर दो। অর্থাৎ কাছাকাছি পৌঁছলে বলেন, जब आप তোমার उस মা बूढ़ी औरत আসছেন। के करीब आए तो তাই उसने अपने बेटों के मुतालिक তার कोई কাছে खबर नहीं গিয়ে আমার पूछी। বাহনকে দাঁড় पूछा করাও। तो ये মহানবী पूछा সেই বৃদ্ধার कि কাছে रसूल करीम এলে सल्लल्लाहु বৃদ্ধা अलैहि নিজ वसल्लम कहाँ সন্তানদের বিষয়ে কোনো সংবাদ জানতে চাননি। যা हजरत জানতে साद ने চেয়েছেন जवाब दिया, তা হলো आपके মহানবী सामने কোথায়। হযরত সাদ উত্তর দেন যে उस बूढ़ी আপনার औरत সামনেই ने আছেন। ऊपर नजर उठाई বৃদ্ধা উপরের দিকে তাকান और उसकी कमजोर निगाहें এবং তাঁর ক্ষীণ रसूल দৃষ্টিতে करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী के चेहरे पर সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারায় স্থির হয়ে যায়। रसूल करीम হুজুর फरमाया, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিবি, मुझे अफसोस है আমি तुम्हारा जवान बेटा অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি शहीद हो गया। যে আপনার যুবক ছেলে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ बुढ़ापे করেছেন। में कोई शख्स वृद्ध ऐसी बयसे खबर सुनता है, কেউ এমন খবর শুনলে उसके आसान खता हो जाते हैं। তার लेकिन इस हिताहित बुढ़िया ने कैसा मोहब्बत भरा जवाब জ্ঞান दिया। হারিয়ে যায়, কিন্তু সে বৃদ্ধা কতটা অনুরাগ মিশ্রিত উত্তর দেন आप যে कैसी হে बातें আল্লাহ कर रहे हैं? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, मुझे तो আপনি आपकी কেমন खैरियत কথা বলছেন? फिक्र थी। আমি তো আপনার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত ছিলাম। हज़रत मुस्लिम मौद ने ये वाक़या হযরত बयान किया। মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই उसके ঘটনা बाद आपने औरतों को मुखातिब होकर फरमाया, বর্ণনা করার পর ये अहमदी ख़वातीन को फ़रीज़ाए तबलीग पर तवज्जो दिलाते हुए তাবলীগের দায়িত্বের প্রতি আহমদী कि यही वो মহিলাদের औरतें थीं
মনোযোগ जो আকর্ষণ করে इस्लाम की বলেন इशाअत যে এরাই সেই और সকল तबलीग মহিলা में যারা ইসলাম প্রচার এবং मर्दों के তবলিগের दोष ক্ষেত্রে होती थी পুরুষদের কাঁধে কাঁধ और यही মিলিয়ে वो কাজ औरतें थीं করতেন এবং जिनकी कुर्बानियों पर তারাই সেসব इस्लामी মহিলা दुनिया फख्र करती है। যাদের तुम्हारा भी কোরবানিতে दावा है বা যাদের आजकल কোরবানি जो নিয়ে मुस्लिम ইসলামী को বিশ্ব मानने वाली গর্ববোধ औरतें করে हैं, বর্তমান तुम्हारा যুগে भी তোমরা दावा হযরত है মসিহ মওউদের कि तुम মান্যকারী मसीह মহিলা अलैहिस्सलाम पर তোমরাও এই ईमान দাবি लाए করে থাকো যে তোমরা হযরত और মসিহ মওউদের मसीह প্রতি ঈমান मौऊद এনেছো আর হযরত अलैहिस्सलाम মসিহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস रसूल সালাম হলেন करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरूज মহানবী हैं। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের दूसरे लफ्ज़ों আধ্যাত্মিক में প্রতিচ্ছবি तुम বা साहबियात বুরুজ की बुरूज, এই দৃষ্টিকোণ लेकिन থেকে तुम सही तौर তোমরাও बताओ মহিলা क्या সাহাবীদের तुम्हारे अंदर दीन का वही প্রতিচ্ছবি जज्बा मौजूद है, বা বুরুজ কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে সাহাবিয়াত বলো में যে था? তোমাদের মাঝে ধর্মের সেই क्या অনুরাগ तुम्हारे আছে अंदर কি वही नूर मौजूद है যা মহিলা সাহাবীদের जो মাঝে ছিল साहबियात में था? তোমাদের মাঝে क्या সেই নূর तुम्हारी বা औलादें জ্যোতি वैसी বিদ্যমান ही আছে नेक কি हैं যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে जैसी ছিল साहबियात की थी? তোমাদের সন্তানরা কি সেরূপ পূর্ণবান যেমনটি अगर तुम মহিলা गौर সাহাবীদের करोगी সন্তানরা ছিল যদি तो तुम তোমরা अपने आप গভীর को साहबियात से बहुत पीछे पाओगे। অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করো তাহলে साहबियात ने तो তোমরা जो নিজেদেরকে कुर्बानियां মহিলা की, সাহাবীদের তুলনা অনেক পিছনে आज দেখতে तक পাবে दुनिया के पर्दे पर उसकी मिसाल মহিলা नहीं है। সাহাবীরা যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন इनकी कुर्बानियां जो আজ उन्होंने अपनी जान পর্যন্ত पर ভূপৃষ্ঠে खेल कर की, তার তুলনা পাওয়া যায় না अल्लाह ताला को ऐसी प्यारी लगी নিজেদের জীবন আল্লাহ বাজি তাআলা রেখে ने তারা बहुत যে जल्द কোরবানি দিয়েছেন उनको कामयाबी अता की। তা আল্লাহ তাআলার এতই और পছন্দ दूसरी হয়েছে कौमें जिस যে আল্লাহ काम को তাআলা অতি सदियों में न দ্রুত कर सकें, তাদেরকে সফলতা দান করেছেন उनको साहबा আর साहबियात অপরাপর ने জাতি चंद सालों के अंदर যে करके কাজ दिखा শত दिया। শত বছরে করতে পারেনি यहाँ পুরুষ क्योंकि এবং मुखातिब মহিলা अब সাহাবীগণ সেসব কাজ अहमदी কোটি ख्वातीन কোটি से थे, इसलिए उनका जिक्र है। বছরেই করে वरना দেখিয়েছেন बेशुमार जगह पर এখানে যেহেতু তিনি আহমদী हमेशा মহিলাদের खुलफाए সম্বোধন कहते आए हैं, করে কথা বলছিলেন मैं তাই बेशुमार दफा कह चुका हूँ তাদের উল্লেখ রয়েছে हमारे অন্যথায় मर्दों को भी वही नमूने दिखाने বহু पड़े। জায়গায় খলিফাগণ तभी हम সবসময় जो जो दावा এটি करते বলে हैं, उस এসেছেন दावे আমিও को लेकर বহুবার उठे हैं এটি कि বলেছি दुनिया पर যে আমাদের इस्लाम को, আহমদী दुनिया में পুরুষদেরও इस्लाम को पैगाम সেসব फैलाना है দৃষ্টান্ত और প্রদর্শন दुनिया করতে को হবে इस्लाम के झंडे तले लेके आना है। তবেই আমরা যা फिर দাবি हम कर করি सकते हैं। করি এবং যে हमारे- দাবি নিয়ে हमारी দণ্ডায়মান হয়েছে कुर्बानियां যে और সারা हमारे পৃথিবীতে अमल ইসলামের বাণী उसके পৌঁছাবো मुताबिक होंगे, এবং जिसके বিশ্ববাসীকে नमूने ইসলামের পতাকা साहबा তলে ने নিয়ে हमारे আসবো सामने कायम फरमाए। তার উপর আমল করতে পারবো আর সাহাবীরা আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও কর্ম যদি অনুযায়ী হয় কেবল তবেই এটি সম্ভব मगदलीनी হযরত মুসলিম মাউদ और उसकी রাদিয়াল্লাহু আনহু साथी বলেন औरतों যে की খ্রিস্টান বিশ্ব इस মরিয়ম बात को মাগদালিনী खुश है এবং তার कि वो মহিলা मसीह की সঙ্গীদের कब्र पर সেই सुबह सुबह সাহসিকতায় আনন্দিত दुश्मनों से छुपकर যে पहुंची थी। শত্রুর দৃষ্টির অগোচরে मैं প্রাতকালে उनसे তারা कहता हूँ মসির কবরে कि পৌঁছে आओ। গিয়েছিল আমি और তাদেরকে जरा বলছি मेरे महबूब के যে मुखलिसों और আসো আর खुदाइयों को আমার देखो, প্রেমাস্পদের নিষ্ঠাবান ও हालतों में নিবেদিত उन्होंने প্রাণ সাহাবীদের उसका দেখো साथ दिया। যে কি পরিস্থিতিতে और किन তারা हालतों में তার उन्होंने সঙ্গ तौहीद के দিয়েছেন झंडे को बुलंद किया। এবং কেমন পরিস্থিতিতে তারা इस किस्म की তৌহিদ फिदायत তথা की एक और मिसाल भी तारीफ में একত্ববাদের मिलती है, পতাকায় সমুন্নত जो রেখেছেন रसूल करीम এ सल्लल्लाहु ধরনের अलैहि वसल्लम নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার আরেকটি শোহদা দৃষ্টান্ত কো ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় অপর এক স্থলে হযরত दफन करके मदीना वापस आ गए, फिर दोबारा वही एक और मौके সাদ पर বিন यही मिसाल दे মুআজের रहे हैं। মায়ের উক্ত हज़रत দৃষ্টান্ত साद আবার बिन তিনি मुआज़ তুলে के वालिद ধরছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন शोहदा को दफन শহীদদের करके দাফন করে जब मदीना वापस गए মদিনায় ফিরে আসেন तो फिर औरतें और बच्चे शहर से তখন बाहर इस्तकबाल के মহিলা लिए ও निकल आए। শিশু কিশোররা তাকে স্বাগত रसूल জানানোর करीम জন্য শহরের सल्लल्लाहु বাইরে अलैहि বেরিয়ে वसल्लम আসে की ऊँटनी की बाग মদিনার साद बिन मुआज़ সম্ভ্রান্ত मदीना के নেতা रईस ने पकड़ी हुई थी সাদ বিন और মুআজের फख्र से মুআজ आगे রাদিয়াল্লাহু आगे दौड़े মহানবীর जाते थे। উষ্ট্রির शायद লাগাম दुनिया को ধরে ये कह रहे थे ধরে রেখেছিলেন আর देखा, গর্বের সাথে সম্মুখ পানে हम ছুটে मोहम्मद যাচ্ছিলেন रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को যেন তিনি खैरियत से अपने घर বিশ্ববাসীকে वापस ले आए। বলছিলেন যে দেখছো शहर আমরা के पास মহানবীকে उन्हें अपनी নিরাপদে बुढ़िया माँ, তার जिसकी ঘরে नज़र ফিরিয়ে कमज़ोर हो এনেছে चुकी थी, आती শহরের मिली। দ্বার প্রান্তে তিনি তার বৃদ্ধা মাকে गोद में আসতে उसका एक দেখেন बेटा যার बिन দৃষ্টিশক্তি मुआज़ দুর্বল ও मारा ক্ষীণ गया হয়ে পড়েছিল ওহুদের যুদ্ধে তার এক পুত্র আমর বিন उसे মুআজ শহীদ देखकर হয়েছিলেন साद बिन मुआज़ ने कहा, या তাকে দেখে रसूलल्लाह, সাদ বিন মুআজ বলেন যে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহর আলাইহি রাসূল, ওয়াসাল্লাম मेरी माँ आ रही है। আমার মা আসছেন উম্মি आपने फरमाया खुदा ताला की তিনি बरकतों के সাল্লাল্লাহু साथ आए। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তাআলার কল্যাণ बुढ़िया রাজি आगे সহ बढ़ी আসুন और अपनी বৃদ্ধা कमज़ोर সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের कटी দুর্বল आंखों से ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে इधर उधर देखा कि कहीं মহানবী रसूल ইসলামের करीम सल्लल्लाहु अलैहि পবিত্র वसल्लम চেহারা की দেখার জন্য शक्ल नजर आ गई। এদিক সেদিক आखिर দৃষ্টিপাত করেন रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा पहचान অবশেষে लिया। মহানবীর পবিত্র খুশি হয়ে চেহারা শনাক্ত করে খুবই আনন্দিত रसूलुल्लाह হন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, রাসূলুল্লাহ माई সাল্লাল্লাহু मुझे আলাইহি ওয়াসাল্লাম तुम्हारी বলেন बेटी की মা शहादत पर तुमसे हमदर्दी है। তোমার ছেলের শাহাদতে उस আমি पर তোমার প্রতি एक औरत ने कहा, সহমর্মিতা এবং हुजूर जब मैंने आपको सलामत সহানুভূতি देख लिया জ্ঞাপন করছি এতে সেই तो পুণ্যবতী समझो মহিলা कि বলেন मैंने হুজুর मुसीबत को भून कर खा लिया। আমি যেহেতু আপনাকে অক্ষত অবস্থায় मुसीबत को পেয়েছি भून कर खा लिया। ধরে নিন যে क्या আমি अजीब সব मुहावरा দুঃখ है। বেদনা ভুনা করে मोहब्बत খেয়ে कितने गहरे ফেলেছি जज्बात पर दलालत करता বিপদ है। আপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলা আরবদের এক गम অদ্ভুত इंसान को खा বাগধারা जाता है। আর এটি ভালোবাসার वो औरत কতই না जिसके সুগভীর बुढ़ापे আবেগ উচ্ছ্বাসের বহির প্রকাশ
প্রকাশ। দুঃখ যাতনা মানুষকে খেয়ে ফেলে। সেই মহিলা যার বৃদ্ধ বয়সে তার বার্ধক্যের লাঠি
অন্ধের যষ্টি ভেঙে গেছে। কি বীরত্বের সাথে বলছেন যে ছেলে হারানোর দুঃখ আমাকে কিভাবে কাবু করবে। মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যদি জীবিত আছেন যে আমি দুঃখ যাতনাকে নিঃশেষ করে দেব, আমার ছেলের মৃত্যু আমাকে শেষ করতে পারবে না। বরং মহানবী ইসলামের জন্য সে নিজের প্রাণ দিয়েছে। এই বিষয়টি আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে, আমার সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার কারণ হবে। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের প্রশংসা করতে গিয়ে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলে যে হে আনসারগণ, আমার প্রাণ তোমাদের জন্য নিবেদিত, তোমরা কতই না পুণ্যের ভাগী হয়েছ, পুণ্য অর্জন করেছ। কাব বিন আশরাফের বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ানো, এমনকি মহানবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মহানবী সাল্লাল্লাহু তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদানের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রেও আনসার গোত্রের নেতা হিসেবে হযরত সাদ বিন মুআযের পরামর্শকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, অর্থাৎ এই শাস্তির বাস্তবায়ন আর কাব বিন আশরাফকে হত্যা করার বিস্তারিত বিবরণ কিছুদিন পূর্বে দুজন সাহাবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছি। তবুও এই ঘটনার কিছু অংশ, অর্থাৎ যতটুকু হযরত সাদ বিন মুআযের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা এখানে বর্ণনা করছি। আর এখন যা বর্ণনা করব এর কিছু আমি সংগ্রহ করেছি, আর কিছু উদ্ধৃতি সিরাত খাতামুন নবীয়িন পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন কাব বিন আশরাফ অন্যান্য ইহুদিদের সাথে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যা মহানবী এবং ইহুদিদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও যৌথ প্রতিরক্ষার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাবের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এবং সে গোপন কূটচাল ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে দেয়। যেমন লিখিত আছে, কাব প্রত্যেক বছর ইহুদি আলেম ও মশায়েখদেরকে অনেক দান দক্ষিণা দিত। একদিন সে সেসব মশায়েখ এবং আলেমকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদের আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানতে চায় যে তোমাদের কি মনে হয়, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কি সত্য রাসূল? তারা বলে বাহ্যত তাকে সেই নবী মনে হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ যার কথা আমাদের শিক্ষামালায় বা আমাদের গ্রন্থে রয়েছে। কাব যেহেতু মহানবী ও ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিল, তাই এই উত্তর শুনে সে চরমভাবে ক্ষেপে যায় এবং তাদেরকে নিতান্ত অপদার্থ বলে গালাগাল করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। আর তাদেরকে যে দান দক্ষিণা করত তাও বন্ধ করে দেয়। দান দক্ষিণা যখন বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদেরকে যে ভাতা দেয়া হতো তা যখন বন্ধ হয়ে যায় টাকার লোভে, তো মৌলবীরা এখনো ছাড়তে পারে না। তাদের অবস্থাও তাই ছিল। যা হোক, তারা কিছুদিন পর কাবের কাছে গিয়ে বলে, আমরা পুনরায় গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেছি, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, আসলে মোহাম্মদ সেই নবী নন যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তাদের এই কথায় সে আনন্দিত হয়, কাব আনন্দিত হয় এবং তাদের ভাতা পুনর্বহাল করে। অর্থাৎ যে দান দক্ষিণা সে দিত তা পুনরায় জারি করে। যা হোক, ইহুদি আলেমদেরকে পুনরায় নিজের সাঙ্গপাঙ্গ করে নেওয়াটা সাধারণ একটি বিষয় ছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষয় যা ছিল তা হলো বদরের যুদ্ধের পর সে এমন পন্থা অবলম্বন করে যা অত্যন্ত নৈরাজ্যকর এবং অশান্তিপূর্ণ ছিল, যার ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির উদয় হয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন অসাধারণ বিজয় লাভ করে এবং কুরাইশদের অধিকাংশ নেতা নিহত হয়, তখন সে অর্থাৎ কাব
पहले तो हमारा ख्याल था आप ही खत्म हो जाएगा বুঝতে পারে যে এই নতুন ধর্ম এত সহজে ধ্বংস হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রারম্ভে আমার ধারণা ছিল যে এটি এমনিতে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু না, এখন মনে হচ্ছে এটি বিস্তার লাভ করবে। তাই বদরের যুদ্ধের পর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ধ্বংস করার জন্য সে সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায় এবং কোনো পন্থা বাদ রাখেনি। সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় যে আমি ইসলামকে ধ্বংস নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়ব। আর আমি যেমনটি বলেছি, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর সে ক্রোধ এবং রাগে আরো বেশি ফেটে পড়ে। আর এই ক্রোধের কারণে যখন সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে আমি ইসলামকে ধ্বংস করেই ছাড়ব, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে পৌঁছে নিজের বাকপটুতা এবং বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, অর্থাৎ তাদেরকে আরো উস্কে দেয়, তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা সৃষ্টি করে যে তোমরা হেরে গেছো, তোমাদের নেতাদেরকে তারা হত্যা করেছে আর তোমরা নির্বিকার বসে আছো, যাও এবং প্রতিশোধ নাও। এতে প্রতিশোধ অগ্নি তাদের হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সে তার বক্তৃতা বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে প্রতিশোধের অনল এবং শত্রুতায় পূর্ণ করে দেয়। কাবের প্ররোচনায় তাদের আবেগ অনুভূতি যখন চরম পর্যায়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়, তখন সে তাদেরকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে কাবার পর্দা তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে তাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে যে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত আমরা শান্তিতে বসবো না। সে কেবল মক্কায় এরূপ উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং এই হতভাগা আরবের অন্যান্য গোত্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং প্রত্যেক জাতির নিকট গিয়ে প্রতিটি গোত্রে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এরপর মদিনায় ফিরে এসে পুনরায় নিজের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে এবং মুসলিমদের কাছে, বিশেষ করে ইহুদিদের কাছে, তার উত্তেজক পংক্তিতে অশ্লীল ও নোংরা ভাষায় মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। আর শুধু বিরোধিতার অগ্নি প্রজ্বলিত করেনি, বরং সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করারও অপচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র করে। আর কোন দাওয়াতের বাহানায় সে মহানবীকে তার বাড়িতে ডাকে এবং কয়েকজন ইহুদি যুবককে নিয়ে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আটে। আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপায় যথাসময়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি অবগত হন। খোদা তাআলা তাকে এই বিষয়টি জানিয়ে দেন, আর এভাবে তার ষড়যন্ত্র বিফল হয়। বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় এবং কাবের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল, যুদ্ধের উস্কানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ স্পষ্টভাবে যখন প্রমাণিত হয়, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সেই বহুজাতিক সন্ধি চুক্তির ভিত্তিতে যা তার মদিনায় আগমনের পর মদিনাবাসীদের মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল, মদিনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান বিচারক ছিলেন, বিচারক হিসাবে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে কাব বিন আশরাফ তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, আর নিজের কতিপয় সাহাবীকে তিনি নির্দেশ দেন যে তাকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে কাবকে যেন প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়, বরং কয়েকজন মিলে যেন
সুযোগ বুঝে নীরবে নিভৃতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। আর এই দায়িত্ব তিনি অস গোত্রের নিষ্ঠাবান সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামার স্কন্ধে অর্পণ করেন এবং তাকে জোরালো নির্দেশ দেন যে যে কৌশলে অবলম্বন করো না কেন, অস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআজের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করবে। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাদ বিন মুআজের পরামর্শক্রমে আবু নাইলা এবং আরো 2-3 সাহাবীকে নিয়ে কাবের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করেন। তাকে হত্যার জন্য যে কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ যেমনটি আমি বলেছি যে কতিপয় সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছিলাম। বা পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলাম। যাই হোক, যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল সে অনুসারে রাতের বেলায় তাকে ঘর থেকে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। সকালবেলা তার হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় আর ইহুদিরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায়। পরবর্তী সকালে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবীর সকাশে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে যে আমাদের সর্দার কাব বিন আশরাফকে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি জানো না সে কি কি অপরাধী? সে নিহত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার অপরাধ ছিল সেই অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সংক্ষেপে কাবের অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের উস্কানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অপকর্মের কথা স্মরণ করান। তখন তারা ভয় পেয়ে নীরব হয়ে যায়। তারা সবাই জানতো যে সে এসব অপরাধ করেছিল। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন যে তোমাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য হলেও শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। তাই ইহুদিদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটা নতুন অঙ্গীকারনামা বা চুক্তি লেখা হয়, আর ইহুদিরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবনযাপনের এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার নতুনভাবে অঙ্গীকার করে। অর্থাৎ একটি নতুন চুক্তি লেখা হয়। ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ নেই যে এরপর ইহুদিরা কখনো কাব বিন আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকবে, কেননা তারা এটি জানতো যে কাব তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছে আর সেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল যা তাকে দেয়া হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অস্বীকার করেননি যে আমরা এটি করিনি অথবা এই বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, বরং তিনি তার সব অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া এই বিষয়টি স্পষ্ট যে মহানবীর সিদ্ধান্ত ছিল, তিনি সরকার প্রধান ছিলেন। আর মদিনার 2 নেতার মতামত এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মুসলমান ছিলেন, সাদ বিন মুআজ এবং আরেকজন। ইহুদি গোত্র বনু নজির প্রতারণার মাধ্যমে মহানবীর উপর পাথর ফেলে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তাআলা ওয়াহির মাধ্যমে মহানবীকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবহিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে এই গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মদিনায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গোত্রকে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। 4th হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে মহানবীকে বাধ্য হয়ে বনু নজিরের বিরুদ্ধে সেনা পরিচালনা করতে হয়, যার ফলে অবশেষে এই গোত্র মদিনা থেকে দেশান্তরিত হয় বা বহিষ্কৃত হয়। বনু নজিরের যুদ্ধের গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ বিন কায়েসকে ডেকে বলেন যে তোমার জাতিকে আমার কাছে ডেকে আনো। হযরত সাবেত নিবেদন করেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কি হযরতকে ডেকে আনবো? উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সমস্ত আনসার কে ডেকে আনো, তারা যে গোত্রেরই হোক না কেন। অতএব তিনি আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের মহানবীর নিকট ডেকে আনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য প্রশংসা গুণকীর্তন করেন। এরপর মুহাজিরদের উপর
আনসারদের যে कि मुहाजिरीन को अपने घर में ठहराने অনুগ্রহ অর্থাৎ আনসারদের অর্থাৎ তাদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়া, মুহাজিরদেরকে নিজেদের প্রাণের উপর প্রাধান্য দেওয়ার উল্লেখ করেন। আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি কি কি অনুগ্রহ করেছে সেগুলো উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন যে তোমরা সম্মত থাকলে আমি বনু নজির থেকে অর্জিত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেব, আর মুহাজিররা পূর্বের মতোই তোমাদের বাড়ি ঘরে বসবাস করবে। গনিমতের যে সম্পদ পাওয়া গেছে তা দুই অংশে বন্টন হবে, কিন্তু শর্ত হলো যেভাবে তারা পূর্বে তোমাদের বাড়ি ঘরে বসবাস করছে, পূর্ব থেকে যে তোমাদের বাড়ি ঘরে বসবাস করছে এবং তোমরা তাদের সাথে যে অনুগ্রহের আচরণ করছো তা করতে থাকো, আর এই সম্পদ সমভাবে বন্টন করে নাও। আর দ্বিতীয় উপায় হলো তোমরা সম্মত থাকলে এই সম্পদ আমি মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেব, আমি আনসারদের কিছুই দেব না, প্রাপ্ত সম্পদের সবটুকুই মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেব, আর তারা তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন তারা আর তোমাদের বাড়িতে থাকবে না, নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবে, কারণ এখন তারা সম্পদ পেয়ে গেছে। এই কথা শুনে হযরত সাদ বিন উবাদা এবং হযরত সাদ বিন মুআজ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং দুজনে মিলে একসাথে নিবেদন করেন যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই সম্পদ আপনি মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন। একই সাথে তারা এটিও বলেন যে তারা যথারীতি আমাদের ঘরেই বসবাস করবে। সম্পদ গ্রহণের পর তারা আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, এটি আমরা চাই না। তারা যেভাবে আমাদের ঘরে বসবাস করছে এবং যেভাবে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত আছে তা সেভাবেই অটুট থাকবে। সে সাথে আনসাররা নিবেদন করে যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা এতে সম্মত এবং আমরা আমাদের আপনার সিদ্ধান্ত আমাদের শিরোধার্য। আপনি যদি মুহাজিরদের মাঝে এই সম্পদ সবটুকু বিতরণ করে দেন তাতে আমাদের কোনো অনুযোগ থাকবে না বা অভিযোগ থাকবে না। এই কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ, তুমি আনসারদের প্রতি দয়া করো এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অনুগ্রহ করো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন, আর দুজন অভাবী ব্যক্তি ছাড়া আনসারদের মাঝে আর কাউকে তাতে কিছুই দেননি। তারা হলেন যথাক্রমে হযরত সাহাল বিন হুনাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু দুজান রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ বিন মুআজকে আবু হুকাইক ইহুদের তরবারি দান করেন। ইহুদিদের মাঝে এই তরবারিটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, অর্থাৎ এরপর হযরত মুআজকে একটি তরবারি দিয়েছিলেন। যখন ইফকের ঘটনা ঘটে এবং হযরত আয়েশার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়, তখন মহানবী হযরত আয়েশা এবং তাদের পরিবারকে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়। আর মুনাফিকদের এই নোংরা আচরণের কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুগেই কিছুদিন পর এক উপলক্ষে সাহাবীদের সামনে উল্লেখ করেন। তখনও হযরত সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক নিঃস্বার্থ এবং নিবেদিত প্রাণ সেবক হওয়ার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই ঘটনাটি হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যার বিশদ বিবরণ আমি ইতিপূর্বে হযরত মিস্তার স্মৃতিচারণের সময় উল্লেখ করেছি। তথাপি হযরত সাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টা এখানে তুলে ধরছি। যেমনটি আমি বলেছি যে সে যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘর থেকে বাইরে এসে সাহাবীদের সমবেত করে বলেন, এমন কেউ আছে কি যে আমাকে সেই ব্যক্তি থেকে রক্ষা করবে যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? এর দ্বারা তিনি এর মাধ্যমে তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। হযরত সাদ বিন মুআজ, যিনি ঔস গোত্রের নেতা ছিলেন, দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন যে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে ব্যক্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত আছি, আর সে যদি খাজরাজ গোত্রেরও হয় তবু আমরা তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। পরীক্ষার যুদ্ধ চলাকালে আবু সুফিয়ান বনু নজির গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখতাবকে বনু কুরাইজার নেতা কাব বিন আসওয়াদের কাছে বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে যে মুসলমানদের স্বীকৃত চুক্তি থেকে সরে আসা। সে যখন মানেনি, তাকে ধোঁকা দিয়ে এবং মুসলমানদের ধ্বংসের নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন না করতে সম্মত করে, বরং তাকে মক্কার কাফেরদের সাহায্যকারী হওয়ার ব্যাপারেও সম্মত করে।
এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সিরাত খাতামান নবীন পুস্তক হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু যখন বনু কুরাইজার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি প্রথমে 2-3 বার গোপনে জুবাইর বিন আওয়ামকে পরিবেশ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে আওস ও খাজরজ গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআজ এবং সাদ বিন উবাদাকে এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবীকে একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে বনু কুরাইজার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে কোনো উদ্বেগজনক সংবাদ থাকলে ফিরে এসে তা প্রকাশ্যে যেন না বলেন, বরং ইশারা ইঙ্গিতে আশ্রয় নেন যেন মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরাইজার বসতি স্থলে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কাব বিন আসওয়াদের কাছে যান, তখন সেই দুর্ভাগা অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলে এবং 2 সাদ অর্থাৎ সাদ বিন মুআজ এবং সাদ বিন উবাদার পক্ষ থেকে চুক্তির কথা বলা হলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা খেপে যায় এবং বলে, যাও, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমাদের মাঝে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, আমরা কোনো চুক্তি করিনি। এই কথা শুনে সাহাবেদের এই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে এবং সাদ বিন মুআজ এবং সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে মহানবীকে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। যাই হোক, তখন তাদের এই আচরণ মুসলমানদের জন্য অনেক বড় ধাক্কা ছিল। মক্কার কাফেররা চতুর্দিক থেকে মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজমান থাকার কারণে গোত্রের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর মহানবীকে আল্লাহ তাআলা দিব্য দর্শনের মাধ্যমে বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। আদেশ আসে যে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বজনীন ঘোষণা জারি করেন যে বনু কুরাইজার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো, আসরের নামাজ যেন সেখানে গিয়ে পড়া হয়। তিনি হযরত আলীকে সাহাবীদের একটি দলের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রে প্রেরণ করেন, অগ্রবাহিনী হিসেবে পাঠান। এই যুদ্ধের বিবরণ কিছুটা দীর্ঘ হবে, যেখানে পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত সাদ বিন মুআজের ভূমিকা রয়েছে। ভবিষ্যতে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে, এখন সময় নেই ইনশাআল্লাহ তাআলা। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.